हेलो फ्रेंड्स, केम छो? मजा में? चैप्टर नंबर 8 नी अंदर आपणे बे टॉपिक बाकी हता। एक टॉपिक छे संक्रांति धातुओना परमाणवीय अने आयनीय कदमां फेरफार। हवे मित्रों, बधामां जनरली तमे लोको जाणो छो आ डी अने एफ विभागना तत्वोनी वात छे। प्रथम संक्रांति श्रेणी एना 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उमेराय। द्वितीय संक्रांति श्रेणी एमां 4D कक्षक में इलेक्ट्रॉन उमेराय। तृतीय संक्रांति श्रेणी एमां 5D कक्षक में इलेक्ट्रॉन उमेराय। हवे तमे जाणो छो कायदेसर आ समूह आडो छे, आवर्तमां छे, तो तमे लोको जाणो छो। तो श्रेणी में एटले के आडा जशो तमे आडा, तो श्रेणी में आडा जशो एरे परमाणवीय क्रमांक तो वधशे। परमाणवीय क्रमांक वधशे एटले केंद्रनो वीज भार वधशे अने केंद्रनो वीज भार वधशे तो परमाणवीय त्रिज्यामां घटाडो थाय छे। एटले कहेवानो मतलब आ श्रेणीमां डाबेथी जमणे तरफ जता परमाणवीय क्रमांक वधे तो आयनोनी त्रिज्यामां घटाडो थाय। ए त्रिज्यामां घटाडो सेना कारणे थाय तो तमे लोको जाणो छो केंद्રના વીજ ભારમાં વધારો થાય। ફરીથી કેન્દ્રીય વીજ ભારમાં વધારો થાય ત્યારે નવો ઇલેક્ટ્રોન ડી કક્ષકમાં દાખલ થાય છે। હવે સાંભળજો, ઇલેક્ટ્રોન રચના લઈએ તો 3D1 4s2 तो इलेक्ट्रॉन 4s ने बदले 3D में भराय। हवे 3D नी अंदर डी कक्षक तो केवी छे तमे लोको जाणो छो, बधी ज दिशामां विस्तरेली छे, डबल डंबेलाकार। एटले डी कक्षकनी शिल्डिंग असर केवी थाय? ओछी थाय। एटले डी कक्षकनी शिल्डिंग असर ओछी। आथी केंद्रीय वीजभार अने बाह्यतम कक्षाना इलेक्ट्रॉन वच्चे स्थिर विद्युतीय आकर्षण में वधारो थाय। एटले बाह्यतम कक्षानो इलेक्ट्रॉन, धारो के कोई पण उदाहरण लઉં हूँ, स्केंडियम लई लो। આપણે સ્કેન્ડિયમ લઈએ છીએ, આર્ગોન 4s2 4s1 सॉरी 3d1 4s2 આવી ઇલેક્ટ્રોન રચના। टिटेनियमनी लઉં तो 3d2 4s2, वेनेडियमनी लઉં तो 3d3 4s2। कहेवानो मतलब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में 4s में नहीं भरातो, परंतु सेमा भराय छे 3d में। हवे 3d में भराय तो डी कक्षकनी शिल्डिंग असर, याद राखजो, शिल्डिंग असर ज वधारे ध्यान राख। स्क्रीनिंग असर अथवा शिल्डिंग असर अथवा आच्छादन असर ए ओछी थाय। तो हवे तमारी सामे केंद्रनो वीज भार अने बाह्यतम कक्षाना इलेक्ट्रॉन वच्चे स्थिर विद्युतीय आकर्षण बळमां शुं थाय? वधारो। कारण के केंद्रनो वीजभार वधे छे अने आथी बाह्यतम कक्षामां इलेक्ट्रॉन अने विद्युतीय आकर्षण में शुं थाय छे? वधारो थाय छे। आवुं वलण ना फक्त 3D में नहीं जोवा मळतुं, आवुं वलण 4D में पण जोवा मळे, आवुं ज वलण 5D में पण जोवा मळे छे। तो लखवानुं छे बस आटलुं ज। मेन तो श्रेणी में डाबेथी जमणे वधता जता परमाणवीय क्रमांकनी साथे आयनीय त्रिज्यामां घटाडो थाय छे, कारण के केंद्रीय वीजभारमां वधारो थाय छे। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन न भराता डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन दाखल थाय छे। डी कक्षकनी स्क्रीनिंग असर केवी छे? ओछी, अथवा शिल्डिंग असर केवी छे? ओछी। आथी केंद्रीय वीजभारना वधारा अने बाह्यतम कक्षाना इलेक्ट्रॉन वच्चेना स्थिर विद्युतीय आकर्षण बळमां वधारो थाय, जेना कारणे परमाणवीय त्रिज्यामां घटाडो थाय छे। એટલે પહેલો મુદ્દો તમને ખબર પડી ગઈ। પણ હવે एक ज श्रेणी लઉં, कोई पण एक श्रेणी लઉં 3D 4D અને 5D, तो एमां परमाणवीय त्रिज्यामां थतो घटाडानी वेल्यूओ तमे जुओ ने जुदी जुदी, तो वेल्यूओ बहु ज થોડીક થોડીક होय छे, એટલો બધો ડિફરન્સ હોતો નથી। એટલે કે પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં ઘટાડો થાય છે પણ એ વેલ્યુઓ ખૂબ જ ઓછી હોય છે। એટલે
તફાવત કેવો હોય છે? બહુ જ થોડો હોય છે પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં. હવે સાંભળજો, પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણી લો એટલે 3D કક્ષક, એની સરખામણીમાં દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી એટલે 4D કક્ષકોના પરમાણવીય કદ મોટા થાય. કેમ? કારણ કે તમે લોકો જાણો છો, પેલામાં ઇલેક્ટ્રોન 3Dમાં છે અને પેલામાં ઇલેક્ટ્રોન 4Dમાં છે, તો 4Dના પરમાણવીય કદ મોટા જ થાય, કારણ કે n મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક વધે છે. એટલે કે પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણી કરતાં દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વોના પરમાણવીય કદમાં વધારો થાય. પણ મિત્રો એની જોડે જોડે ત્રીજો મુદ્દો યાદ રાખજો, તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના પરમાણવીય કદ લગભગ દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના પરમાણવીય કદને સમાન થાય છે. એટલે કોની સંક્રાંતિ, કઈ બે સંક્રાંતિ શ્રેણીના પરમાણવીય કદ લગભગ સમાન થાય છે? તો એ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. તો યાદ રાખો, પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીના જે પરમાણવીય કદ છે એના કરતાં દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના પરમાણવીય કદ મોટા થાય. કેમ મોટા થાય? કારણ કે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક વધે છે. પહેલામાં 3Dમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે, જ્યારે દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં 4Dમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. પરંતુ એની કમ્પેરમાં તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વોમાં દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના જેટલા જ પરમાણવીય કદ હોય છે. હવે એનું રીઝન પણ થોડું, કેમ આનું કારણ માટે બહુ જ અગત્યનો મુદ્દો છે લેન્થેનાઇડ સંકોચન. આના માટે રિસ્પોન્સિબલ ફેક્ટર કયું છે? તો લેન્થેનાઇડ સંકોચન. કેમ? કારણ કે 5D કક્ષકો પહેલા, હવે દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં મેં તમને કીધું ને, તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી પ્રથમમાં 3Dમાં ભરાય, દ્વિતીયમાં 4Dમાં ભરાય, તૃતીયમાં 5Dમાં ભરાય. એટલે સમજો, 5D કક્ષકો પહેલા 4F કક્ષક ભરાય, 4F કક્ષક ભરાય, આથી પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં નિયમિત ઘટાડો થાય છે. એનું કારણ શું? આને કહેવાય લેન્થેનાઇડ સંકોચન. અને આના માટે જવાબદાર 4F કક્ષક છે ને, એની સ્ક્રીનિંગ અસર તો ડી કક્ષક કરતાં પણ ઓછી હોય છે. લેન્થેનાઇડ સંકોચનને કારણે જ દ્વિતીય અને તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો સમાન ત્રિજ્યા ધરાવે છે. તો આના માટેનું જવાબદાર ફેક્ટર કયું? તો લેન્થેનાઇડ સંકોચન. કારણ કે લેન્થેનાઇડ સંકોચનને કારણે જ ઇલેક્ટ્રોન 5D ને બદલે ઇલેક્ટ્રોન 4F કક્ષકમાં ભરાય છે તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં. તો તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં 4F ને બદલે ઇલેક્ટ્રોન 5Dમાં ભરાય છે, એની પહેલા 4Fમાં ભરાય છે કક્ષકો. હવે 4F આવી પછી 5D આવે. ઓકે, એટલે એનો મતલબ કે એની Fની સ્ક્રીનિંગ અસર તો ડી કરતાં પણ ઓછી, કારણ કે એ તો આનો આકાર અનિશ્ચિત છે Fનો. એના કારણે પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં નિયમિત ઘટાડો થાય છે અને આ ઘટનાને લેન્થેનાઇડ સંકોચન કહે છે. અને આ જ લેન્થેનાઇડ સંકોચનને કારણે તમે લોકો જાણો છો કે દ્વિતીય અને તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો સમાન ત્રિજ્યા ધરાવે છે. સમાન ત્રિજ્યા તો સાથે સાથે એના ગુણધર્મોમાં પણ શું ધરાવે છે? સામ્યતા ધરાવે છે. કે એના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં પણ શું ધરાવે છે મિત્રો? સામ્યતા ધરાવે છે. આના માટેનું મેઇન ફેક્ટર છે લેન્થેનાઇડ સંકોચન. તો લેન્થેનાઇડ સંકોચન કોને કહેવાય? તો ઇલેક્ટ્રોન 5D કક્ષ તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં ઇલેક્ટ્રોન 5D કક્ષકને બદલે 4F કક્ષકમાં ભરાય છે. આ 4F કક્ષકની સ્ક્રીનિંગ અસર એ 5D કક્ષક કરતાં પણ નબળી હોય છે અને જેના કારણે એની પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં ઘટાડો થાય છે. કારણ કે સ્ક્રીનિંગ અસર નબળી પડે તો તમે લોકો ધોરણ 11માં ભણી ગયા છો, કેન્દ્રનો વીજભાર વધે તો સ્ક્રીનિંગ અસર નબળી પડે છે. નબળી પડે છે તો કક્ષા શું થાય? સંકોચાય. અને કક્ષા સંકોચાય તો એના પરમાણવીય ત્રિજ્યામાં પણ ઘટાડો થાય છે. મિત્રો, લેન્થેનાઇડ સંકોચન માટે જવાબદાર પરિબળ કયું? તો એક જ સામાન્ય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં જોવા મળે છે. એ કયું છે સામાન્ય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં? એટલે તમારું લેન્થેનાઇડ સંકોચનમાં તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં શું જોવા મળે છે? સમાન કારણ માટે જવાબદાર કે છે
કે એક ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા બીજા અન્ય ઇલેક્ટ્રોન પર અપૂર્ણ શિલ્ડિંગ અસર. તો કયા ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા બીજા ઇલેક્ટ્રોન પર અપૂર્ણ શિલ્ડિંગ અસર? તો તમે લોકો જાણો છો એફ કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા ડી કક્ષક પર અપૂર્ણ શિલ્ડિંગ અસર જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા એ જ વસ્તુ તમને ફરીથી એની એ જ વાત કરી રહ્યા છે કે અન્ય ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા એક 4f કક્ષકનું શિલ્ડિંગ એ અન્ય ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા એક 4f કક્ષકનું શિલ્ડિંગ અન્ય ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા એક ડી ઇલેક્ટ્રોનના શિલ્ડિંગ અસર કરતાં ઓછું હોય છે. એટલે કે 4f કક્ષકનું શિલ્ડિંગ જે હોય છે એ ડી કક્ષકના શિલ્ડિંગ અસર કરતાં ઓછું હોય છે. તમે લોકો જાણો છો કે ડી કરતાં પણ એફ કક્ષક ચારે બાજુ વિસ્તરેલી હોય છે, અનિશ્ચિત આકાર હોય છે, જેના કારણે જેમ જેમ એક શ્રેણીમાં કેન્દ્રીય વીજભાર વધતો જાય, જેમ જેમ કેન્દ્રીય વીજભાર વધતો જાય તેમ તેમ 4f કક્ષકોના કદમાં શું થતો જાય છે? ઘટાડો થતો જાય છે. એટલે કે શિલ્ડિંગ અસર ઓછી થતી જાય છે. બહુ જ ઇઝી ટોપિક છે. ખાલી એક જ વસ્તુ લેન્થેનાઇડ સંકોચન તમારે આમાં ડિટેલમાં સમજવાનું થાય. જો તમે લેન્થેનાઇડ સંકોચન આમાં સમજી ગયા તો બાકી આ થિયરીમાં કંઈ છે નહીં. ધાત્વિક ત્રિજ્યામાં ઘટાડો થાય એ તો વાત થઈ ગઈ આપણે. એની સાથે સાથે પરમાણ્વીય ક્રમાંક અથવા પરમાણ્વીય દળમાં વધે થાય. પરમાણ્વીય દળ વધે તો ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ. તો દળનો વધારો થાય તો એની ઘનતામાં પણ સામાન્ય રીતે શું થાય છે? વધારો થાય છે. તો આ રીતે શિલ્ડિંગ અસર અહીંયા કામ કરે છે. આખી પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં સૌથી વધુ તમારે શિલ્ડિંગ અસરને ધ્યાનમાં લેવાની હોય છે. જો એનો ગ્રાફ જોવામાં આવે તો ગ્રાફ કંઈક આવી રીતે જોઈશું આપણે. તો ગ્રાફમાં આપણે બે વસ્તુ વિશેનો ગ્રાફ દોરીએ અહીંયા. તો અહીંયા ગ્રાફ સમજી લઈએ કોનો કોનો? તો પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા અને બીજું શું લઈશું આપણે? ત્રિજ્યા અને પરમાણુઓ. કયા કયા તત્વના પરમાણુઓ છે? તો અહીંયા હું લખીશ ત્રિજ્યા, પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા છે અહીંયા. અહીંયા તત્વો છે. હવે પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણી લઈએ તો એનું પરમાણ્વીય કદ લગભગ નીચું આવે છે. તમે લોકો જાણો છો આ રીતે. પણ ક્યાં સુધી? તો સ્કેન્ડિયમથી ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, નિકલ, કોપર. પણ અહીંયા ધ્યાન રાખો, રાઉન્ડ મારું તો સ્કેન્ડિયમ, ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, નિકલ, કોપર. પણ ઝીંકની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા વધે છે. યાદ રાખજો, જેમ જેમ નીચે આવો છો તેમ ઝીંકની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા વધે છે. એ જ રીતે ઉપર જઈશું એટલે જો સ્કેન્ડિયમ, ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, નિકલ, કોપર અને અહીંયા જે ઝીંક છે એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા વધુ જોવા મળે છે. તો આની પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા નાની, એના કરતાં દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી પણ એ જ રીતે દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીમાં પણ આ રીતે લઈ શકીએ છે. પણ દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીની જોડે ને જોડે તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીની વાત કરીએ તો એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં બહુ લાંબો ફેરફાર થતો નથી. બહુ જ નજીકની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા જોવા મળે છે. તો આ રીતે તમારો એનો ગ્રાફ પણ દોરી શકાય. અહીંયા તત્વોના નામ પણ લખી શકાય. ઓકે, તો આ સાથે આ કન્ફ્યુઝન હતું એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો છે. તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પી જે થોડોક ટિપિકલ ટોપિક છે એના વિશે માહિતી મેળવીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.